मो कालिया रे। पुणी थे समस्त जय जगन्नाथ। एबे आए समस्त बुझा अनुभूति गुड़िक केते निज निज व्यस्तबहुल जीवन किसी समय बाहर कर जगापाई आसतु आमर भक्त मंडली जड़े जड़े सदस्य मान निजर अनुभूति ही पचारि बुझा आसतु। जय जगन्नाथ। आपण परिचय आ केमिति आपण ठाकुर सहित केमती आपनकर संजोग से ऊपर किछि कहंतु। आज्ञा मोर परिचय होची घर मोर बड़म्बा आउ मु अविनाशी आश्रम जड़े बाबाजी आउ ये बड़म्बा राजबाटी की सबु बेले मोर आसीबा भारी भक्ति थाए। आउ ये जगन्नाथ को जिते मत दुख पड़े जगन्नाथ को आसिक आखिर दी धार लुह बुहाई हाथ जोड़ी की आपत्ति करे से दयामय एते करुणा करे एड़े बड़ आसी मो उपर ठेंगा हेले पिंपुड़ी करके पकई दिए। यही मोर जीवन जगन्नाथ जगतर बंधु से प्रकृत बंधु तांको जे भावरे डाके से निश्चयता पाखे भावरे रही आ से रही। अच्छा देखंतु केते भाव विभोर हे गलानी। अच्छा धन्यवाद। एबे हमर जने मां को पचारिबा देखिबा तांकर से केते अनुभूति कहउचंदी। मां जय जगन्नाथ। आपण बाकू आसिली कहंतु। जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त को मोर अनंत कोटि प्रणाम सहित प्रभु परम ब्रह्मकर पदारविंदर अनंत कोटि प्रणाम। जगन्नाथ होछंती एभली गोटे शब्द जहाँ को कथारे कुहा जाइछि मु ही जगत तू ही नाथ एणु तो नाम जगन्नाथ। तो से जगन्नाथ विषय वर्णना करवा कल्पना बाहर से होछंती कल्पनातीत ठाकुर। केवल एतिक मु जानी से भाव विनोदिया सी एमिति भावरे बंधा ताकू भावरे तुमे जहाँ भी भाव से सैया ही हो जीव। कोठी जदि भावरे काटू माड़ खाइलानी कोठी भावरे भी काटारू अईठा खाइलानी तो से भावरे तुम पई तुमर भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब सब किछि हेई परिबो तुमे ताकू करि परिले हेला। तो से भाव टिकक जदि मनुष्य जन्म पाई से दुर्लभ भावटी न थाए ताले से जगन्नाथंकर नामर महिमा तार तत्वर किछि विशेषत्व न थाए। एतिकी ता प्रति भाव थाउ भक्ति थाउ श्रद्धा थाउ प्रेम थाउ ए हृदय भितर जेते सब अहंकार अच्छी कपट अच्छी ये समस्त को से प्रभु जगन्नाथ दूरीभूत कर दियंतु। सदा सर्वदा ये हृदय रूपक मंदिर रे से टिके वास कले बा तांकर आशीर्वाद रहिले हमर मनुष्य जन्मटा दुर्लभ जन्म 84 जोनि परिभ्रमण करके पाइछि प्रकृत रे से साकार हो। तो मु समस्त को एतिकी कोटि ओडिया को निवेदन करुछि जे से प्रभु आराध्य ठाकुर जहाँकर अनंत नामे अंत नहीं अण अक्षरे जार दे जे आद्यरु ही अछंती सृष्टि प्रारंभ जहाँकर रही स्थिति। तो से प्रभु को समस्ते शरणापन्न हुंतु से प्रभु को आशीर्वाद लाभ करंतु आ आशीर्वाद एतिक मागंतु जे प्रभु जगत रे लोक हो कि मले कहीं जानवेनी तो गोटे भल मानव हो कि जदि मरी पारिबु तो जीवन में हुए तो किए आमको किछि टिके मन रखि पारिबे। एतिकी कहबी से विषय आ वर्णना करि परिबिनी प्रभुंकर दया समस्त ऊपर था। अच्छा एबे तो टाइम हमर हे गलानी 10:30 तथापि आम भक्त मानकर एबे भी देखंतु केते तांकर भाव अछि तांकर कार्यक्रम सारिकी से पुणी एठी बसिचंदी। एबे हमर जणे पूरा तांकु समस्त बड़म्बार जानिचंदी आम पित्तवास भाईना पचारिबा से तो पूरा दिन राति 24 घंटा ठाकुर काम लागि जंदी। आसंतु भाईना किछि कहंतु कोन केमिति अनुभूति आ कोन केमिति जगह तुम कोन दउचंदी मते आग टिके कहंतु तापरे आमे कथा हबा। जगन्नाथ हेले तो अगाध समुद्र से समुद्र कूल बसवास कर समुद्र से लंघुची पुणी फेरी जाऊँगी जिते लंघिब से नथिबे ये कह मोर निवेदन। देखो एक्चुअली भक्त ये आखि छल छल हो गलानी भितर कोह बाहरी पड़ानी से किंतु आ किछि कहि पार ना। हौ एबे आउ जन को हमकु पचारिबा आपण किछि कहंतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मु लक्ष्मण साहू भक्त तो नुह किंतु भक्त हवा पाई चेष्टा भी करुची। दुखर सागर भितर संति है जंतुड़ी है जिते दुखटा विच्युत करने जो धाई आसे आनंद टी पाइबापी ये धाई आसे आ चरण तले समर्पी दिए निजे मु
ଯେ ମତେ ତୁ ଦୟା କର, ମତେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ନହେଲେ ଏଇ ସଂସାରରୁ ମତେ ନେଇଯା। ଏ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସନ୍ତି ହେଇକି ମତେ ଆଉ ରାହା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବାର ହକଦାର ନୁହେଁ। ମତେ ବିଚ୍ୟୁତ ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୁଁ ଆସିକି ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ାଏ, ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। କାରଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଠୁ ବଳି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଥରି ଉଠେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହାହାକାର କରି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସନ୍ତୁଳିତ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯାହା ଲେଖିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯାହା ଗାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖେ। ଯେଉଁ ଜାଣିଥାଏ, ଯେଉଁ ଝଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୋର ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କଲେଜରେ ବସିକି ଲେଖେ, ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖିଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେଇଟା ଗାଇଦିଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ମୋତେ ଟାଣି ନିଏ। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଟାଣନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ନାଥ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏଇ ଦଧିବାମନଙ୍କର କରୁଣା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରଶ୍ମି ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କଣ ଅନୁଭୂତି। ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି କବେଲର ନାଥ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି, ତାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦର ମୋର 7 କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେ ଏମିତି ଜଣେ ମନଲୋଭା ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି। ମତେ ସିଏ ଏମିତି ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭାଷାରେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ଏମିତି ମତେ ତ ଅନୁଭୂତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆସିବାକୁ। ଘରେ କାମ ଦାମ ସାରିନି, କ'ଣ ଯିବି ମ। ମୋ ଝିଅ ବି କହିଲା ମାମା ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମାମା ଯିବିନି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଯିବିନି ଏମିତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖରା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦେଲେ ଯିବିନି, ଘରକୁ ତ କୁଣିଆ ଆସିବେ, ପୁଣି ଆଉ 4-5 ଦିନ ଯାଏ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଯିବିନି ଏମିତି ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମ ମନ୍ଦିରର ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ମତେ ଯାଇକି କହିଲେ, ଆଉ ମା ଆଜି ଯିବନି କି? ମୁଁ ଏତିକି ବେଳକୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ହଁ ଯିବି ନା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆସିଲି। ଆଜି ଏମିତି ମୋ ଝିଅ ଗଲା ମାମା ମନ୍ଦିର ଯିବନି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଆଜି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ବି କିଛି ସାରିନି, କ'ଣ ଯିବି। ପୁଣି ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ରବି ଭାଇନା ଫୋନ କଲେ, ବାବୁଲି ଭାଇନା ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଆସିବନି କି? କହିଲେ ନା ଯିବି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ତାପରେ ପୁଣି କାଲି ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆସିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ବାପା ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ପୁଣି ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ, କାଳେ ବାପା ମନା କରିଦେବେ। ତଥାପି ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଅଛି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କୋଉଦିନ ପାଇଁ ବି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ହସ ହସ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ଖିଆପିଆ ରାତିରେ ହବ, କ'ଣ ହବ। ବାବା ନେଇକି ଏତେ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ବି କିଛି କଲିନି। ଏମିତି ସେ ମନକିଣା ଠାକୁର, ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପଣତ ଆଢୁଆଳ ରାମ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏ ବଡମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପଣତ ଆଢୁଆଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରବି ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ରବି ଅଙ୍କଲ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ 4 ଯୁଗରେ ବେଦପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ। ସେ ଆଶୁତୋଷ ଯିଏକି ଭଗବାନ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ସିଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିଲେନି ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ସେ। ନାରଦ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ମୁଁ ନାରାୟଣ 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 ଗପି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଅନବରତ ମୋର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ଧରିବାକୁ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି
ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ମନୁଷ୍ୟ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ କେହି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିବେନି, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଯାହାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା କୋଉଟା? ପୁରୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତା ନା। କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନା କୋଉଠି ପାଇବେନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପୁଣି ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ନଥିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ହେଲେ? 365 ଦିନରେ 365 ଯାକ ଯାତ୍ରା, ଆଉ କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇବେନି। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ଆଉ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଭୂଲୋକ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ଉଣ୍ଡିକି ଥାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବେଶ, କୃତ୍ରିମ ନୁହଁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ସଦାବେଳେ ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ ବୀଣା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି। କହିଲେ ସେ ମୋର କ'ଣ ହବ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାର ସବୁତକ କହିଲେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ସବୁତକ ଦେଇଦେବି। କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମୋର କ'ଣ ହବ? ପୃଥିବୀ ମାକୁ ପଚାରିଲେ ପୃଥିବୀ ମା କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ, ମୁଁ କୃତ୍ରିମ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ସେ ବେଶରେ ସାରା ଜଗତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଦେଖିବେ। ମୋର ପ୍ରାକୃତିକ। ଆପଣ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଫୁଲର ଯୋଉ ଦଉଥିବି ପତ୍ର ଫୁଲ ପାଣି ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ହୃଦୟ ପଲକ ମଥାମଣି ହାତର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଲଗେଇଥିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ତ ଲଗେଇବେନି କି? ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ପୁଣି ମାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେବି ସବୁ ଫୁଲ ମାରା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ ସକାଳ ଆଳତି ନ ସଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାରା ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭଲ କଥାରେ ମାଗିଦେଲା। ପୃଥ୍ୱୀମାତା ମାଗିଲା ଫୁଲ ଦେବି, ପୁଣି କହିଲା ଯେ ସକାଳ ଆଳତି ନ ସଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରା ହବନି ସେ ଫୁଲ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳ ଫୁଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଫୁଲ ମାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିବା? ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଯିଏ ଜଗତକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବେନି। ଦୟାକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ସବୁ କହିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେତେ ସାରା ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହିଗଲେ। କ'ଣ ଆପଣ ବି ପୁରା ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣ ତଳେ ପୁରା ଶରଣ ତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।